क्योंकि सब तो ज़्यादा तवज्जो सब तो ज़्यादा जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ इंडस्ट्री माइक्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ सो जे यह सारा कुछ है यानी कि इस तरह के थोड़ी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है तो जो लाहे दिते गए ने जो बेनिफिट्स MSME सैक्टर राही दिते गए ने ओदा बेनिफिट तुसी लै सकते हो सो कई वड्डे ऐलान ने इन्हां वड्डे ऐलानां दे नाल असीं गल करिए तो किस तरह की राहत खास तौर पर पंजाब नूं मिलेगी और पंजाब दे विच कितना फायदा अज जो ऐलान किए गए हालांकि कई दिन तक ऐलान होणगे कि किहड़े सैक्टर नूं तवज्जो दी गई है पर किसानां नूं लैके जो पुरानियां स्कीमां सी या हुण तक जो पैसा आया है किसानां दे खाते च उही जिक्र किया गया जो राशन दे लई लोकां दे राशन दे लई गल हुण तक हो रही सी जो सूबा सरकारां नूं 3 महीने का राशन दिता गया उहदा ही जिक्र होया कोई वड्डा ऐलान होर नहीं किया गया उज्जवला योजना के राही जो सिलेंडर हुण तक मिले ने 8 करोड़ सिलेंडर की गल की गई मुफ्त दिते गए हैं या जो दिते गए हैं गरीब परिवारों को उहदा जिक्र किया गया पर अगे कोई ऐलान नहीं है सो जे असी गल करिए लोगों की सहूलतों को लैके तो वह तो ठीक है पर हुण इंडस्ट्री किवें अगे चलेगी क्योंकि जे इंडस्ट्री चलेगी तो वापस रोज़गार मिलेगा जो रोज़गार मिलेगा तो पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर होएगी तो अगे फिर मार्केट दे विचों फ्लो बनेगा सो इस करके असी कह सकते हैं कि MSME सैक्टर ते सब तो ज़्यादा जोर दिता गया पर सवाल वड्डा है कि एजुकेशन सैक्टर लिए की कुछ खास है रेरा के नियमों के तब्दीली की गई है 6 महीने का होर समा उन्होंने तमाम रियल्टर्स को दिता गया है जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका कितना बेनीफिट होएगा क्योंकि इस वेले एक बड़ा मसला यह भी है कि जोड़े बिल्डर्स की पेमेंट बकायाज हैगियां या जो असी कह सकते हैं कि पैसा लेना जो रिकवरी है वो एक बड़ा चैलेंज इस वेले बनया होया इस तो इलावा जे असी गल करिए किसानों के लिए अगे पैडी का भी सीजन है जो आप पंजाब की गल करने हरियाणे की गल करने सो पैडी सीजन है उसनों लैके हुण किस तरह के बेनीफिट किसानों को दिते जाणगे तां जो लागत घट होए तो मुनाफा ज़्यादा होए सो वो तमाम चीज़ां ने जिन्हां ते अज असीं चर्चा करांगे जिहड़े 4 खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं मैं तारुफ करवा देना प्रदीप बंसल जी साडे नाल जुड़े ने जिहड़े कि डायरैक्टर ने HLP ग्रुप दे और इस करके इन्हां नाल चर्चा करांगे क्योंकि रेरा के नियमों के भी कुछ तब्दीलियां या कहिए कि बिल्डर्स को कुछ जी रिलैक्सेशन दी गई है पर उसका बेनीफिट कितना होएगा अमन मित्तल जी एडिशनल डायरैक्टर ने लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी के भी साडे नाल जुड़ चुके हैं सिक्ख्या के खेतर में लैके कोई ऐलान हालांकि नहीं होया पर जो अज ऐलान किए गए हैं वो राही कितना बेनीफिट होएगा उपकार सिंह आहूजा जी साडे नाल CMD ने न्यू स्वर्ण एग्रो तो वह भी साडे नाल जुड़ चुके हैं तो डॉक्टर SPS ग्रेवाल साहब चेयरमैन ने CIA दे वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं मैं सारिया चीज़ां समझने की कोशिश करूँगा सब तो पहला ग्रेवाल साहब जिहड़ी गल मैं सब तो पहला समझना चाह रहा अज दे इन्हां ऐलानां नूं असीं किवें वेखीए खास तौर पर पंजाब के ओवरव्यू के हिसाब नाल सत श्री अकाल ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ MSME ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ MSME ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ CII ਨੇ ਤੇ ਜੋ MSME ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ MSME ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ 2003 ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ MSME ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ कोई इमीडिएटली कैश वाली गल नहीं हैगी पर इसका लॉन्ग टर्म इफैक्ट बहुत होएगा।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਖਰਚੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਫ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਰੇਰਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਰੈਪੋ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਲਾਨ
ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਪੀਯੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਚूंकि ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋ TDS ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਬਾਏ ਸੈਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਐਸ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਅਦ MSME ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਗੜੇ ਕਦਮ ਲਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗਾ ਟੂ ਦੀ MSME ਸੈਕਟਰ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ IITs NITs ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕ੍ਰੰਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਚूंकि ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਚूँकि ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਡਿਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੂਮ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਕੇजेस ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਬੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਅੰਬਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚूँकि ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਐਗਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਚ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਟॉयਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ
ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਐਗਰੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? MSME ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਐਗਰੋ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸਟੀਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ that is hardly 10%। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 70 to 80% ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਨਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਲੇਜ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ MSME ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ MSME ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ MSME ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ MSME ਨੇ ਜੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ MSME ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਚੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ MSME ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 40% ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ MSME ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਲੇਬਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।
प्रोडक्शन तो शुरू होएगी, उदू अगे फिर लेबर आएगी, उदू अगे फिर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होएगी, उदू अगे मटीरियल भेजन की होएगी। जब एक थां तो इंजन स्टार्ट होगा तो फिर सारी चेन अपने आप ही चलेगी वो अगे। ठीक है अमन जी, चेन की तो गल हो गई, असी एजुकेशन की भी गल कर ली, पर एजुकेशन तो बाद अगे मसला आंदा है कि एम्पलॉयमेंट का, उस नूं लैके MSME सैक्टर कितना वड्डा एम्पलॉयमेंट जनरेटर है अज के टाइम दे विच? सर MSME एग्रीकल्चर ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ MSME ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਰ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਟ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ MSME ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। क्योंकि बैंक ने भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, अपना रिस्क फैक्टर देखना है। वो नहीं चाहते जिन्हें बड़े बड़े बैंक NPA करके खत्म हो चुके ने वो स्टेज से पहुंचे, तो ये ना रिस्क एपेटाइट जिन्हों कहते हैं वो बैंक की कितनी होने वाली है आने वाले टाइम पे उत्ते बहुत डिपेंड करता है। सरकार ने तो कहता जी ठीक है जी सानू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जे तुसी किसी नू भी लोन दे दोगे बिना कोलैटरल दा, बट की बैंक देना चाहूगा इतना बड़ा लोन? मैं करोड़ का लोन मंगा, मैं कुछ मंगा कि ठीक है जी मैंने करोड़ का लोन दे दिओ, मैं कोई कोलैटरल नहीं देना, तो बैंक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा हिचकूगा लोन देने वास्ते। तो मैनू लगता है कि ऑन पेपर बड़ा चंगा लग रहा है कि 3 लाख करोड़ का नो बड़ा पैकेज हैगा, बट बैंक इनू किस लेवल ते इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेरी बहुत बड़ी शंका उत्थे हैगी। ते अगर वो चंगी तरह इंप्लीमेंट हो जाता है दैन जिद्दां बाकी लोग भी कह रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਤਦੇ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਬੰਸਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSME ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ MSME 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ 130 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ GST ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ GST ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% GST ਸਰਕਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। 12% GST ਦੇ ਨਾਲ 10% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ GST ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ GST ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਾਂ ਜੋ MSME ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 2 ਲੱਖ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੈਡੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ 100% ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਏਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਲੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ, NBFC ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, NBFC ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? NBFC ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NBFC ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ NBFC ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ NBFC ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ NBFC। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੂਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਓ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ PP ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, PPE ਹੈ, ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ TDS ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25%, EPF ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, EPF ਦਾ, TDS ਦਾ, ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ EPF ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਰੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ LPU ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹਵੇਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਦਾ ਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ we should create people ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਢੂੰਡੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ LPU ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਧਿਆਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਏ ਉਭਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਐਫਰਟ ਪਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20% ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, 20% ਵੂਮਨ ਵਰਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ 20% ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵਿਟਲ ਰੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਬੱਸਿਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਔਰ ਸਕਿਲਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਔਰ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਨ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬਿਹਾਰੋਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚूंकि ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, MSME ਚੱਲੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ MSME ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ CII ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਫ ਟਾਈਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਫ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ SPS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਅਮਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ।